परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ प्रकाश की पोथी पढ़ते हैं। प्रकाश की पोथी 22:12 वेख मैं छेती आउंदा हाँ, फल मेरे कोल है भाई हरेक नूं, जिहा जिसका कम है तिहा उसको बदला दियां। मैं अल्फा अते ओमेगा, पहला अते पिछला, आद अते अंत हाँ। धन वो जेड़े अपने वस्त्र धो लैंदे हन, भई उन्हां नूं जीवन के वृक्ष उत्ते हक होवे अते दरवाजियां थाणी उस नगरी के अंदर जाण। बाहर हन कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी, मूर्ति पूजक अते हर कोई जिहड़ा झूठ नूं पसंद करदा ते कमाउंदा है। आओ पढ़े हुए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करदा प्रभु जी। तो इब्राहिम, इसहाक, इजराइल का खुदा है प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे नाम की महिमा करदा। संत पौलुस के खुदा, भाई विलियम मैरिन ब्रैनम के खुदा प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की असीं महिमा करते हैं। तो अपने नबी भाई ब्रैनम के द्वारा प्रभु जी उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी पूरी खोल दी खुदावंद प्रभु जी। मेरे महान पिता, तेरी लाड़ी तेरी दुल्हन तेनों पछाणदी है खुदावंदा, लेकिन मिशना जत्थेबंदियां दे लोग खुदावंद तेनों ना जानते हैं ना पछाणते हैं प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता, लोग तेरे तो बहुत दूर हैं खुदावंदा, लेकिन तेरी सच्ची दुल्हन प्रभु जी तेनों पछाणदी है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि मेरे महान पिता सानू पता है प्रभु यीशु मसीह तू कौन है खुदावंदा प्रभु जी। तू वही है खुदावंदा जिसने मेरे महान पिता मूसा दे नाल गल्लां कीतियां सी खुदावंदा प्रभु जी। समुंदर नूं दो भाग कर दिता सी खुदावंदा, ते एक दिन तू इस धरती ते यीशु मसीह बन के आया खुदावंदा। असीं तेरे नाम की महिमा करते प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद प्रभु जी, अज को हर कोई बंदा जिहड़ा खुदावंद हर भैन भाई तेरे वचन नूं सुने ते अपनी पछाण करे खुदावंदा, क्योंकि जित को आइडेंटिटी नहीं है खुदावंदा वो मेरे महान पिता तेरे राज च दाखिल नहीं होएगा खुदावंदा। तू सारी आदर जलाल महिमा से तेरे प्यारे मिठे जलाली नाम दिंदे हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं खुदा दे पाक वचन दे विचों पढ़िया आ 22:12 चो असीं पढ़िया। 22:12 च लिखिया वेख मैं छेती आउंदा, फल मेरे कोले। कौन कह रहा? प्रभु यीशु मसीह कह रहे मैं इस धरती ते बहुत जल्दी आ रहा। कहता फल मेरे कोल आ, कहना लेकिन फल मेरे कोल आ, कहता मैं अल्फा ते ओमेगा, आद ते अंत हाँ। कहता धन वो जिहड़े अपने वस्त्र धो लैंदे हन, भई उन्हां नूं जीवन के वृक्ष उत्ते हक होवे। हुण वस्त्र कौन धोंदा आ? वस्त्र किहड़े? जिहड़े वस्त्र ये वस्त्र मैं पाया, ये वस्त्र की गल प्रभु यीशु मसीह नहीं कर रहा। किहड़े वस्त्र की गल प्रभु यीशु मसीह कर रहा? प्रभु यीशु मसीह उन्हां वस्त्रां की गल कर रहा जिन्हों संसार नहीं देख सकता। मिशना जथेबंदियां जिन्हां ने अपने अकीदे बना ले, वचन नूं छड्ड दिता, वो लोग इन्हां वस्त्रां नूं देख नहीं सकते। क्योंकि ये वस्त्र किहड़े आ? ये वस्त्र पवित्रताई वाले वस्त्र आ। ते ये वस्त्र प्रभु किनूं दिंदा आ? ये वस्त्र उहनूं मिलदे आ जिहड़ा अपना जीवन यीशु मसीह नूं समर्पित करदा आ। चिट्टे कपड़े अज लोग पा के घूमते हैं। अज असीं देखते हैं चर्चां दे विच हर जगह ते लोग अपने आप को दिखावा करते कि असीं चिट्टे वस्त्र पाए आ, लेकिन ये वस्त्र खुदा दे राज च लैके नहीं जाणगे। लेकिन किहड़े वस्त्र? जिहड़े वस्त्र अंदरूनी वस्त्र आ, उहदे द्वारा असीं खुदा दे राज च प्रवेश करांगे। लेकिन बाइबल बयान करदी आ बाहर हन कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी, मूर्ति पूजक, हर कोई जिहड़ा झूठ नूं पसंद करदा। हुण झूठ की आ? बाइबल बयान करदी आ झूठ है की आ? गाला कढ़नियां, नशे करने या गलत काम करना, किसी को बुरी इच्छा ना देखना या लोभ करना, ये सारे किया, ये सारे कोई बड़ा झूठ नहीं है। ये सारा कुछ किया पाप दे फड़। लेकिन सब तो बड़ा पाप भाई ब्रैनम ने कहा, दूत ने कहा, इस युग के नबी ने कहा, सब तो बड़ा पाप किया वचन के उपर बेप्रतीति करनी। जो किसी को वचन समझाया जाता, दसिया जाता आ, ये वो वचन आ जिहड़ा आमीन वचन आ, जो खुदा के मुख विचों निकलिया, जो बाइबल विच लिखिया गया, सब कुछ पूरा हो रहा। कोई दुनिया की ताकत इस वचन को टाल नहीं सकती। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक बिंदी या टिप्पी भी कोई टाल नहीं सकता। संत पौलुस ने कहा जिहड़ी सिक्ख्या असीं तुहानूं दित्ती, कहता जे स्वर्ग तो कोई दूत भी उतर के आवे, कहता इस सिक्ख्या के उल्ट सतावे ते कहता शापित होवे। कोई स्वर्ग तो दूत उतर के भी सिक्ख्या नूं टाल नहीं सकता। जो लिखिया गया सब पूरा होना। असीं जाणदे हां असीं अंत के दिनां विच रह रहे हैं। भाई ब्रैनम ने कहा असीं बड़े ही भैड़े समय च रह रहे हैं, जिन्हों अंत के समय कहा गया है। इस समय दे विच की होवेगा? बाइबल बयान करदी वड्डी वड्डी बीमारियां। अज असीं देखदे करोना आया, लोग डरदे आ, वड्डी वड्डी बीमारियां आईयां आ, लेकिन बाइबल बयान करदी बीमारी बहुत छोटी आ। इस तो वड्डी वड्डी बीमारियां संसार विच आणियां आ ते लोकां ने एक दूसरे वाल देखना तक नहीं है। लोग भज्जणगे एक दूसरे तो। इन्नी वड्डी बीमारियां इस संसार विच आ रही आ, क्योंकि नबी ने पूरी भविष्यवाणी के द्वारा सब कुछ दस दिता, कुछ भी बाकी नहीं रह गया। पूरी बाइबल खोल दी गई है। किहदे वास्ते खोल दी गई आ? ओदी दुल्हन वास्ते। दुल्हन होना
ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਅੜਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ? ਦੂਈ ਮੌਤ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਮਧਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਨਾਮਧਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਧਾਰਿਆ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ, ਨਾ ਲਾਣਾ ਪਾਣਾ, ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਠਣੀ ਉੱਠਣੀ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜੜ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉੱਜਲ ਤਾਰਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਘੱਲਿਆ। ਉਹ ਦੂਤ ਹੈ ਕੌਣ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੂਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਸ ਦੂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਆ, ਸੁਰਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਰਮਾ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾੜਾ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ? ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਕੁਟ ਰੱਖੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੁਟ ਪੈਣੇ ਆ। ਮੁਕੁਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਆ? ਕੁੱਤੇ, ਜਾਦੂਗਰ। ਕੁੱਤੇ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਬਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਧਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ 5:1। ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ 5:1। ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ 5:1 ਪੜ੍ਹੇ। ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਆਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਮਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੋੜੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੋੜੀ ਸੀਗਾ। ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੜਾਂਗੇ 2:8, 5:8।
ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਭਈ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾੜੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਕਿਉਂ ਪਾੜੇ ਸੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਭਾਲਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਆ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਭਈ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾੜੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾ ਘੱਲਿਆ ਭਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਕਿਉਂ ਪਾੜੇ ਹਨ? ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਈ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਕੱਲ ਹੀ ਪਾੜਦਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਵਸਤਰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਥਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਭਈ ਜਾ ਤੇ ਯਰਦਨ ਵਿੱਚ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਘੁਟਨੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਬੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਜਾ ਤੇ ਯਰਦਨ ਵਿੱਚ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੀਵੇਂ ਦਾ ਤੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਮਾਨ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਸ਼ਿਫਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਚੜ ਵਾਲੀ ਨਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿੱਚੜ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਕੜ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧੀਆ ਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਬੀਆਂ ਲਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਂ? ਸੋ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਬੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਦ ਉਸਦੇ ਚਾਕਰ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਜੇ ਨਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲਕਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਲਗਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯਰਦਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਕ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਸੀ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ, ਸਾਰਾ ਕੋੜ ਉਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੋੜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋੜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਗੇਹਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਇਹਨੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਗੇਹਜੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
कि ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲਾਂ ਫੜਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲਾਂ ਫੜਦੇ, ਰੱਟੇ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਫੜਦੇ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਕੌਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਆ, ਜੇ ਪਛਾਣ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਕੌਣ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ ਗੇਹਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੇਹਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਛਾਣ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੇਵਕ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸੇਵਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਛਾਣ ਕਰਾਂਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਰਹੂ। ਪਰ ਜਦ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਲਕੇ ਗੇਹਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਨਮਾਨ ਅਰਾਮੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਚ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਉਹको ਲਊਂਗਾ। ਗੇਹਾਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਨਮਾਨ ਅਰਾਮੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਿ ਦੇਖੋ, ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਗੇਹਜੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਗੇਹਾਜੀ ਸ਼ਤਾਬੀ ਨਾਲ ਨਮਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ। ਤਦ ਨਮਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਗਰ ਨੱਸਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਸੁਖ ਤਾਂ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਭ ਸੁਖ ਹੈ ਸਵਾਮੀ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਵਾਨ ਇਫਰਾਇਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨੱਠਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਚੇਲਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੀ ਘਟਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਨਬੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦੇ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਦੇਖੋ, ਤਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੇਹਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ। ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਜੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ? ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਬਾਲਕਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬਾਲਕਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਤਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੁੜਾਇਆ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ? ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਉੱਤੋਂ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਚਾਂਦੀ ਲੈਣ ਤੇ ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਇਜੜਾਂ ਤੇ ਵੱਗਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹੋ ਵੇਲਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਲਈ ਨਮਾਨ ਦਾ ਕੋੜ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਕੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਹਦਾ ਕੋੜ ਲੱਗਿਆ? ਨਮਾਨ ਦਾ ਕੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋੜ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਕੋੜ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਜੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਇਆ? ਕੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋੜ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੀ ਕੋੜ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੋੜ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਸਮੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ? ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੈਂਦਾ? ਕੋੜ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੋੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕੀ ਬਾਈਬਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ, ਕਲੇਸ਼, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਆਏ ਆ, ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਛੱਡਤੀਆਂ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਬੀਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੌਣ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਛਾਣ ਸੀਗੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਕੌਣ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਓ, ਪਾਸਟਰ ਕੋ, ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹੋਗੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਸਮਝ ਦਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਵਚਨ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਕੋੜ ਆਇਆ? ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਸਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਏਲੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੇਹਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਕੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋੜ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੋੜ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ABCD ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖਤਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਤਾ ਆ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਤਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੋੜ ਆਇਆ? ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ।
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਕੋੜ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਕੋੜ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋੜ ਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੋੜ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋੜ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਜੜ ਸਹੀ ਤਾਂ ਫਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆਣਗੇ। ਜਿਹਦੀ ਜੜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਣਗੇ? ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਟੀਵੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਦੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਚਰਚ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਏ ਨਿਯਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਯਹੋਵਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਲਿਖਤ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਏ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਜਨਾਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ, ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਹੇਜੀ ਸੀ ਕੋੜ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋੜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਕੱਢਾਂਗੇ 37 ਯਸ਼ਾਇਆ। ਹੁਣ ਯਸ਼ਾਇਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਿਜਕੀਆ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਹਿਜਕੀਆ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਈਬਲ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰ 2 ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਜਕੀਆ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਚਾਊਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਿਜਕੀਆ ਰਾਜਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ 1,85,000 ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗਿੜਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਹਿਜਕੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰੇ ਟਾਟ ਵਲੇਟਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਮੁਨੀਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਚਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟਾਟ ਪਵਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਟਾਟ ਪਵਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ? ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸੀਗੀ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ 1,85,000 ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ 1,85,000 ਮਾਰ ਛੱਡੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ 1,85,000 ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। 1,85,000 ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਖਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨੇਰਿਬ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨੀਨਵਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਨਿਸ਼ਰੋਕ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਰਾਜਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ 1,85,000 ਦੀ ਸੈਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਰਤੀ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੇ ਬਚਣਾ ਇਹਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਰੋਕ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਮਲਕ ਅਤੇ ਸਰਸਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿਚਕੀਆ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ, ਤੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਪਛਾਣ ਦੀ, ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਕਿਉਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ, ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਨੇ ਆਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੂਜ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਪੂਜ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਧੂਫਾਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਆ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਜਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਸੀ, ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਯਹੂਨਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਯਹੂਨਾ 14:6। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ 1,85,000 ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਯਹੂਨਾ 14:6। ਯਹੂਨਾ 14:6 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮੈਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ, ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਬਿਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਚੇਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਉਹ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। 24 ਘੰਟੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਿੱਪੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਊ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਫਿਲਿੱਪੁਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਲਿੱਪੁਸ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ? ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ 2021 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਚੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਤੂੰ ਕਿੱਕੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ?
ਕੀ ਤੂੰ ਸਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੁੱਗ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਗਤ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੌਬਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈਣ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਛਾਣ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਕੌਣ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਿੰਨ ਆ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਹ ਆ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਕਿਉਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਕਦੋਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਕਰਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਮਾ ਦਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੋਬਾ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਊਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਊਂਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਮਾ ਦਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸੋ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਯਹੂਨਾ, ਯਕੂਬ, ਇੰਦਰਿਆਸ, ਫਿਲਿਪੁਸ, ਥੋਮਾ, ਬਰਥੂਮਲਈ, ਮੱਤੀ, ਹਲਫਾ ਅਤੇ ਯਕੂਬ ਅਤੇ ਸ਼ਮਿਊਨ, ਯਕੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 19 ਦਿਨੀ ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ
19 ਦਿਨੀ ਪਤਰਸ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ 120 ਕੋ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੇ ਭੈਣ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਭਾਈ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ। ਲੇਕਿਨ ਪਛਾਣ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2:38 ਜਾਂ ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੀਆਂ। ਤਦ ਉਹ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਉਹੀ ਚੇਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪਤਰਸ ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਕੌਣ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਵੇਗਾ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਅਮਰ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਕੌਣ ਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪੌਲੁਸ, ਹੇ ਪੌਲੁਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਨਾ ਆ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਨਾ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅੰਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹਨਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛਿਲਕੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਪਾਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। 5 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। 5 ਵਾਰੀ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ 1 ਵਾਰੀ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 39 ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ 39 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਮੈਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦੇ ਆ। 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲਓ, 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੇ ਵਿਚਾਰੀਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
कुकर्म करने वाले हो मेरे तो दूर चले जाओ, किथे जाओ नरक दी अग दे विच। लेकिन सच्चे सेवक कौन हुंदे आ? जिहड़े खुदा दे बचन नूं देखदे आ। पैसे वाल वेखण वाला सेवक नहीं हुंदा। सेवक नूं पैसे नाल कोई मतलब नहीं आ, ख्वाहिशां नाल कोई मतलब नहीं आ, संसार नाल कोई मतलब नहीं आ, कपड़ियां नाल कोई मतलब नहीं आ। जिहड़ा खुदा दे सच्चे सेवक जिहड़े नूं पछाणदे आ, ओहदे जिहड़े पवित्र लोग जिहड़े विश्वासी हुंदे आ, खुदा दे बचन वाल देखदे, ओ कहंदे प्रभु जी जिड्डा वड्डा मर्जी नुकसान हो जावे असीं तेरे बचन नूं नहीं छड्डਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੇਵਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੇਵਕ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਸਮੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿਤ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਸਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਮਾਨ ਦਾ ਕੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਗੇਹਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋੜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਫਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ? ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ 7 ਚੁੰਮੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ, ਕੋੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕੋੜ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ। ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ। ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ, ਬੜੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੌਣ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲਪੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੇ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹੂਗਾ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਆ? ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆ, ਲੂਸੀਫਰ ਤੋਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਆ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੂਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। 10 ਲੱਖ में से एक, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਚੋਂ ਇੱਕ, 20 ਲੱਖ ਚੋਂ 2 ਬਚਾਏ ਜਾਣੇ।
ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਆ। ਕੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਆ? ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ, ਚਾਹੇ ਲੰਮੇ ਸਿਰ ਦੋ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਊਗਾ? ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਊਗੀ? ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਨੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਸਲੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੱਸਦਾ। ਅਸਲੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ ਵਚਨ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ, ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਬਸਮਾ ਆ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਮਧਾਰੀਏ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਤਮੋਥੀਸ ਕੱਢਾਂਗੇ 3:1। ਦੂਜਾ ਤਮੋਥੀਸ 3:1। ਦੂਜਾ ਤਮੋਥੀਸ 3:1। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਛੱਡ ਪਈ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਤਮੋਥੀਸ 3:1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ? ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਛੱਡ ਪਈ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ, ਹੰਕਾਰੀ, ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ, ਅਪਵਿੱਤਰ, ਨਿਰਮੋਹ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੰਜਮੀ, ਕਰੜੇ, ਨੈਕੀ ਦੇ ਵੇਰੀ, ਨਮਕ ਹਰਾਮ, ਕਾਲੇ, ਘਮੰਡੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ ਆ। ਬਚਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਬਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ। ਅਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਾਸਟ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਆ? ਝੂਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਵੀਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਲੋਕ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਣਾ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਣਾ ਮੌਤ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ? ਅਨੰਤਤਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਵੇ ਕੁਰਲਾਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹਾਂ, ਸਭੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਛਲੀਏ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤ ਮੰਨੀਆਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਸੋ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਈ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਬੜਾ ਕੋੜਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋੜੀ ਭਾਜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਚਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਚਨ ਕੋੜਾ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਉਹੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? 82 ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ।
70 ਚੇਲੇ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ, 12 ਚੇਲੇ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? 70 ਚੇਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭੂਤ ਕੱਢੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤ ਕੱਢੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਭੂਤ ਕੱਢਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕੱਢਦੇ, ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਆ? ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤਾਂ ਜੀ, ਇਧਰੋਂ ਹੱਥ ਐ ਕੀਤਾ ਬੰਦਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕਰਮੀਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵੈਸ਼ਿਆ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਔਰਤ ਕੰਜਰੀ ਆ, ਵੈਸ਼ਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤੀ 7:21 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ 7:21 ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ 7:21। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗੇ। ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਕੀ ਅਸਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਾਂਗਾ ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਵਾੜ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਹਿ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਣਜਾਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੁੱਧਮਾਨ ਵਰਗਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ? ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਛਲ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿੜ ਦੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਘਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਕੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। 10 ਕਰੋੜ 20 ਕਰੋੜ 30 ਕਰੋੜ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਦਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਅਮਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਅਮਰ ਆ। ਅਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਮੌਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਊਗਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਓ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਰਗੇ ਬਣੋ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪਛਾਣ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਸਾਕ, ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯਰਦਨ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਲੋੜ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛਿਲਕੇ ਉਤਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਭੇਤ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਤਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਦੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈਪਚਰ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਘਮੰਡੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਘੁਟਨਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਘੁਟਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।